सुस्वागत मो देवा आपण को देवा एजुकेशन तरफ स्वागत जनाऊँ आज देवा एजुकेशन प्रथम फर्स्ट क्लास टी स्टार्ट हेबो जोटा कि आज मो दशम श्रेणी व्याकरण प्रथम अध्याय नहीं जाना हला वाक्य विचार नीतिदिनिया जीवन रे आमे कौन कर ना प्रति दिन बहुत बहुत किसी कथा कही जो लोक जी जिते सुंदर भाव कथा कही पारे ता कथा को शुणा लोक मैंने भाव आग्रह देखा आ प्रत्येक जो छोट शिशु ठार आरंभ कर प्रत्येक जीव जंतु से भाषा किसी ना किसी कथा कही भाषा होमर जो कथा हो सीधा सड़क श्रोतार हृदय को छुईला भाया कथा जब आम कहया पड़ो ताहले आमको कौन करिया पड़ो ना आम श्रोतार मन को छुईला भाया कथा कहवा कारण कथा जिते आमर सुंदर लगे सेतबे जाई से आमर कथा को शुणव प्रत्येक शिशु जिते जनकर कथा आउ जन को भल लगुच से कथा को ही शुणुची कथा को ही मानुची तो कथा ये आसो से कहते कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर जो लोक जिते सुंदर भाव में कथा कही पार से लोक कथा को समस्ते से शुणी था जदि आम ये कथा कहवा देखा से कथा को बिकिकी बहुत लोक ये उपकृत भी होती जमीती कि आम कह प्रवचक जो मैंने प्रवचन दिखती कथा लोक मैंने शुणती से सुंदर भाव में मधुर शैली कथा न कहे पॉइंट टू पॉइंट कथा न कहे लोक कहीं शुणु तो कथा है जे वाक्य विचार आम जो प्रथम चैप्टर टी पढ़ा वाक्य विचार एम चिंता करिया नीतिदिनिया जीवन में आम अनेक प्रकार प्रत्येक दिन आम अनेक प्रकार कथा कही आज आम जाना से कथार आम केते सुंदर भाव में आम से कथा को कही पार जमीती कहती बांधिबा जना थिले मथा सुंदर दिसे कहवा जना थिले कथा सुंदर दिसे से भाव में आम ये कहवा कौन ना साधारण कथाटी जदि आम कहीपर ता खूब सुंदर लगे मनोभाव को आम आमर कथा मध्यम ही अन्य मान पाखे पहुंचे पार से केतोटी स्थल आम अनेक शब्द व्यवहार करूँ आ से शब्द गुड़िक जिते सुंदर संरचना होते सुंदर भाव में खंचा हो भाव में आम आम कथाटी को आकृष्ट भाव जे श्रोता से शुण फल आमर मनर भाव को आम सीधा सड़क पाखे पहुंचे पार से कहती कथा मध्यम आम अन्यर हृदय को छुई पार जदि आम बर्तमान मुझे तुमको कहि अरुण काली कौन अरुण काली यहाँ असंपूर्ण वाक्य अरुण काली कौन मुझे गछरे चढ़ी हाँ अरुण गछरे चढ़ी कौन है ना आंब तोड़ी हाँ ये जिते कहला अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ी ए तीनटा पद को जिते आम ये जो वक्तव्य जो तीनटा वक्तव्य को आम जोड़ी देले से आमर मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कला आम वाक्य बोली कहू तेणु आम वाक्य क्या कहवा वाक्य आम कहवा जिते एक बा एकाधिक शब्द आमर मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करे आम वाक्य बोली कहू मुझे सेयार उदाहरण दे कहि प्रथम अरुण काली आदर किसी जना पड़ुछि ये असंपूर्ण वाक्य असंपूर्ण वाक्य अरुण काली ये असंपूर्ण वाक्य अरुण काली कौन गछरे चढ़ी अरुण काली गछरे चढ़ी ये भी कौन ये भी असंपूर्ण मु कहबी आंब तोड़ीला यही जगह देख ये भी जब खाली आम कहि ये तीनटा आंब तोड़ीला ये भी असंपूर्ण वाक्य किंतु जदि ये तीनटा को जोड़ी देवी अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ीला मु ये तीनटा को जोड़ी देली कौन अरुण काली
ଗଛରେ ଚଢି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା। ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଅରୁଣ କାଲି ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ଦେଖ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ଥିଲା ଗଛରେ ଚଢି ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା କହିବି ତ ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା, ଇଏ ଦେଖ ଆମର ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କଣ କଲେ ପଦବାଚ୍ୟ ଦେଲେ, ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। କିଏ ନା ଯେ ଆମର ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତା ଦେହରୁ କିଛି ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ହଁ କିଏ ଗଛରେ ଚଢିଲା ନା ଅରୁଣ ଚଢିଲା। ଅରୁଣ କଣ କଲା ନା ଗଛରେ ଚଢି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା। ତାମାନେ ଆମର ମନର ଭାବକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେତୋଟି ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ବା କେତୋଟି ପଦ ଖଞ୍ଜି ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମନର ଭାବକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ କଥା ଆସିଲା କଣ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ଡେଫିନେସନ ଲେଖିବା, କଣ ଲେଖିବା ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇପାରେ, ଏକରୁ ଅଧିକ ପଦ ବି ହେଇପାରେ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଆମ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା। ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା। ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ଏକ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବି ହେଇପାରେ, ଯଦି ସେ ମିଳିତ ହୋଇ ଆମର ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆମର କଣ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବେ? ହଁ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ମୁଁ ଏଠି ପଚାରିବି ତୁମେ ଖାଇଛ? ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତୁମେ ଖାଇଛ, ତମେ ଉତ୍ତରରେ କଣ ଦଉଛ? ହଁ। ଦେଖ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ତମେ କହିଲ ହଁ, ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ କଣ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ କହିଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବି ହଁ ସେ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଆମର ମନର ଭାବକୁ ବୁଝଉଛି ହଁ ସେ ଖାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ଦୁଇଟା ପଦରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକିରି କଣ କହୁଛି ନା ସେଠି ବାକ୍ୟ ବୁଝଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଯଦି ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବୁ। ଏଠି ଦେଖ ଦୁଇଟା ପଦ, ଏଠି ପଦ ହେଲା ଦୁଇ, ଏଠି ପଦ ଦେଖ ହେଲା କେତେ ଏକ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବି ମନର ଭାବକୁ ବୁଝା ପଡୁଛି, ଦିଟା ପଦରେ ମନର ଭାବକୁ ବୁଝା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ କଣ ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲା, ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବୁ। ତା ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଆହୁରି ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ କରିବା, ସାର୍ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କଣ? ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ କଣ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଏ ନା? ହଁ, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବାକ୍ୟର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମାନେ ଧରିବା, ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଠି କହିବି କାହାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଧରିବା ଯଦି କହିବି, ଆମେ କହିଥିଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା। ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇପାରେ, ଦୁଇ ପଦ ହେଇପାରେ, ତିନି ପଦ ହେଇପାରେ, ପାଞ୍ଚ ପଦ ହେଇପାରେ, 10 ପଦ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଥାଏ ନା ଯୋଗ୍ୟତା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେବି, ଯୋଗ୍ୟତା। ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିବି
ବାଳକଟି ଖେଳୁଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଦିଟା ପଦ ଅଛି ମନକୁ ବୁଝଉଛି ଯେ ହଁ ବାଳକଟି ଖେଳୁଥିଲା। ଏଠି ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିବି ଯେ କଣ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି। ମୁଁ କହିବି ବାଳକଟି ଉଡୁଛି। ବାଳକଟି ଉଡୁଛି। ବାଳକ କଣ ଉଡି ପାରିବ? କାରଣ ବାଳକର ଏଠି ଉଡିବା ପାଇଁ ଏଠି କହୁଛି ତମେ କହ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡୁଛି, ପ୍ଲେନରେ ଉଡୁଛି, ସେଟା ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କହିବି ବାଳକଟି ଉଡୁଛି। ତାମାନେ ଏଠି କଣ ବାଳକ କଣ ଉଡି ପାରିବ? ତେଣୁ ଏଠି ବାଳକ ଉଡି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେବି। ମୁଁ କହିବି ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଛେଳି କଣ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି? ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ତାର ଏଇ ଯୋଉ କଥାରେ ଆମେ କହିବା ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, କ୍ରିୟା ଅଛି, ମନର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଆକାଶରେ ହାତୀଟି ଉଡୁଥିଲା। ହାତୀ କଣ ଆକାଶରେ ଉଡିବ? ତମେ ନା ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏ ମହାଭାରତରେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେ ଐରାବତ ଉପରେ ବସିକି ଉଡି ଉଡିକି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଆନିମେସନ ହେଇଛି। ତ କଥା ହଉଛି କଣ ଯେ ବାକ୍ୟ ଏଠି କହୁଛି କଣ ନା ବାକ୍ୟ ବିଚାରରେ କହୁଛି କଣ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଥମ ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ଯେ ଦେଖିବା ଏ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି କହିବି ମାଛଟି ପାଣିରେ, ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ମାଛଟି ପାଣିରେ ଖେଳୁଥିଲା। ହଁ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିବି ଯେ ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା। ଗଛ ପାଣିରେ କେମିତି ଜଳିବ? ଜଳିବ କି? ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପୋଡିଗଲା। ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଣ ନା ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବି ବାଳକଟି ଖେଳୁଥିଲା କଣ କରିବି ଲିଭେଇ କରି ବାଳକଟି ଏଠି କହିବି ଦୌଡୁଥିଲା। ହଁ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏଠି କହିବି ବାଳକଟି ନାଚୁଥିଲା। ହଁ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିବି ଛେଳି ମେ ମେ ବୋବାଉଥିଲା। ଛେଳି ମେ ମେ ବୋବାଉଥିଲା। ବୋବାଉ ଛେଳି ମେ ମେ ବୋବାଉଥିଲା। ତ ଏ କେସରେ କଣ ହବ ନା ବାକ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ଯେ ତାମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଏଠି ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବା ପଦ ମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କହିବ। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଲେଖିଦେବି। ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦ ଗୁଡିକର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା। ତାମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ସାଇଜରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବ ସେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ପଦ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଦ ଲଗଉଛେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତ? ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ପଦଯୁକ୍ତ। ଯଦି ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ କଣ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଛେଳି କଣ ଗୀତ ଗାଇବ? ଛେଳି ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବ ନା? ଛେଳିର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ।
ତେଣୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାଟାକୁ ଛେଳି ଗୋଟେ ପଦ, ଗୀତ ଗାଇବା ବି ଗୋଟେ ପଦ। ଯଦି ଛେଳି ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବାଟାକୁ ମୁଁ ଯୋଡୁଛି, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ କଣ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସୁନାହିଁ ନା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଯେ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇଲା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖି ସାରିଛ ତ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିବି କଣ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନିବାର? ଯେ ଆକାଂକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି କଣ ନା ଆକାଂକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା କଣ ନା ନା ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡିକ ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରେ, ତାହାକୁ ବାକ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା କରେ। ମଦନ ସହିତ ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ମଦନ ସହିତ ଏଠି ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କି ନାଇଁ? ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ବାକ୍ୟ ମଦନ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ରବିବାର ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବି, ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା, ଏଠି କହିବି ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା। ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା କଣ? ଏଠି ବାକ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଦନ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପାଇଁ। ଏଠି ସେମିତି ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଲେ, ଏଠି ପୂରଣ କଲି ତାଙ୍କ ବାପା ଆସ, ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା? ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲା ନା ନାଇଁ? ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଲା ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଏଠି କହିବି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା କଟକ ଯିବ, କଟକ ଯିବ। ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା କଟକ ଯିବ। ତ ଏଠି କହୁଛି କଣ? ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ କଥା ଲେଖୁଛି, ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅର୍ଥବୋଧକ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥବୋଧକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏଠି ଛାଡି ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ ପଦ ମାନେ ଅର୍ଥବୋଧକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହାକୁ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ବୁଝୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା। ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା। ତେଣୁ କଥା ହେଲା କଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ କଣ? ଆକାଂକ୍ଷା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆସତି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆସତି। ଆସତି କହିଲେ କଣ? ବାକ୍ୟ ଜମ୍ବେଲ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ମୁଁ ଏଠି କହିବି? ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆସତି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆସତି।
ଆସନ୍ତି। ଆସନ୍ତିର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଏଠି କହିବି କଣ, ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ମୁଁ ଏଠି କହିବି ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ତାମାନେ ସେ କହିட்டு ଦେଖ କଣ କହୁଛି, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ ଏଠି ଦେଲି। ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସ୍ୟା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉନାହିଁ। ଆକୁ ଆମେ ସାଇଜ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଆମେ ତାକୁ ସାଇଜ କରି ଲେଖିବା, ଯେ ଆକୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସାଇଜ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବା, ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଗୌତମ ସରି ଏଠି ତର ସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ତପସିଦ୍ଧ। ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଦେଖ ଏଠି ଅର୍ଥ ବୋଝା ହେଇଗଲା ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତପସ୍ୟା କରି କଣ ହେଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତପସ୍ୟା କରି କଣ କଲେ, ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଖାଇସାରି ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇ ବସେଇବି, ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ସଜାଡିଦେବି। ମୁଁ ଖାଇ ବସି ହାତ ଧୋଇ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି କି, କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝଉନି। ତାମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆମ ବାକ୍ୟଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଆସତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ ବାକ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ପଦ ଗୁଡିକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସାଇଜ କରି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏଠି କହିବି ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ହାଟକୁ ଗଲି, ସଜାଡିକି କରିଦେବି କଣ, ମୁଁ ଗଲି ଚପଲ ହାଟ ପିନ୍ଧି। ଠିକ ହଉଛି କି, ହବନି ନା? ସେମିତି ତାମାନେ ଆକୁ ଜମ୍ବଲ କରିବାକୁ ଆମକୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସାଇଜ କରିଦେଇ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଟା ଆଉ ବୁଝିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଏଠି କହୁଛି କଣ, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ କୋଉଠି ରହିଲେ ବାକ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିବ, କେଉଁ ପଦ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସିଏ ଯୋଉଠି ବୁଝେଇଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବାକ୍ୟରେ ଆସତି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ, ନା ବୁଝିହେଲାନି? ଏତିକି ବୁଝିଲା ତ? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କାଲି ପଢିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଏତିକି ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।